हरिः ओम् श्रीनमः हरिः ओम्। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवापुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूलेर्विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्ताय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ श्रीगणेशाय नमः। ॐ श्रीसरस्वत्यै नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो गुरुभ्यः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया। यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। ॐ नमः श्रीपरमहंसास्वादिक चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते संनृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामितः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे
द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रावेणोरतरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः मनसो वृत्तयो न स्युः कृष्णपादाम्बुजाश्रयाः वाचो विधायिनीर्नाम्नः कायस्तत्प्रवणादिषु कर्मभिर्भ्राम्यमाणानां यत्र क्वापीश्वरेच्छया मङ्गलाचरितेर्दानैः रतिर्न कृष्ण ईश्वरे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नयत प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनम् नमामि हरिं परम् जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादिश्चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः ॐ नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च अच्युतानन्द गोविन्द नामोच्चारणभेषजा नश्यन्ति सकलारोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहम् अङ्गनामङ्गनामन्तरे माधवो माधवं माधवं चान्तरेणाङ्गना कीर्तनाकल्पिते मण्डले मध्यगः सञ्जगो वेणुना देवकीनन्दनः वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। વૃંદાવનમાં કૌતુક જોયું કે ભક્તિ નવયુવતી છે, જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય વૃદ્ધ છે. ભક્તિ સ્વયં કે છે સહચારીત્વાદ, આ ત્રણ અમે સાથે જ હોઈએ. તો હું યુવાન છું, આ બે વૃદ્ધો કેમ છે? મને સમજાતું નથી. ભક્તિ જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય સાથે જ હોય. અને આ નારદજીએ કીધું કે હું મારી રીતે વિચારીને તમને જણાવું. જ્ઞાનેન આત્મની 55 નંબરનો શ્લોક. સર્વમેતત તવ અનઘે ન વિષાદઃ ત્વયા કાર્યઃ હરિઃ શાંતે કરિષ્યતિ. પહેલો સલાહ શું આપે છે? વિષાદ,
વિષાદ કરવાની, શોક કરવાની જરૂર નથી. કેમ? હરિ શમ કરીશ. પહેલો ભરોસો કોના પર હોવો જોઈએ? ઈશ્વર પર. અનુકૂળતા હોય કે પ્રતિકૂળતા હોય, ઈશ્વર ભલું કરશે. ઈશ્વર જે કરે એ સારા માટે જ કરે. ભલે આ બે વૃદ્ધ થઈ ગયા, હું એનું કારણ જાણીને એનો ઉપાય પણ કરીશું, પણ તું સમજો, તું તારા મનની શાંતિ, તારા મનનો વિશ્વાસ, તારા મનની શ્રદ્ધા નહીં ગુમાવી દે. હરી જ આપણી સાથે. એટલે સમાત્રેણ તજ્ઞાત્વા વાક્યમ પૂછે મુનીશ્વર. નારદજી, મુનીશ્વર નારદજી ક્ષણ માત્રમાં બ્રહ્માજીના માનસ પુત્ર છે. આપણે જે માથું ખંજવાળવું નહીં પડે. ક્ષણ માત્ર, એક ક્ષણમાં એમને ખબર પડી ગઈ કારણ શું છે, અને એટલા માટે એ ભક્તિને સમજાવે છે. નારદ ઉવાચ 57 નંબર. શૃણુસ્વ અવાજિતા બાલે યુગોયમ દારુણઃ કલિ. હે બાલા, હે ભક્તિ, તું પહેલા સાંભળી લે, આ કાળ કેવો છે? દારુણઃ કલિ. આ ભયંકર, દારુણ એટલે ભયંકર, આ ભયંકર કળિયુગ ચાલી રહ્યો છે. તેન લુપ્ત સદાચાર. આ સદાચાર જેવું રહ્યું જ નથી. જ્યાં જો ત્યાં કપટ છે, અપ્રમાણિકતા છે, અસત્ય છે, સદાચાર રહેતો નથી. યોગ માર્ગ તપાંસી છે લુપ્ત. ધર્મની દ્રષ્ટિ વિચારીએ તો સદાચાર નથી. સાધનાની દ્રષ્ટિએ વિચારીએ તો યોગ માર્ગ નથી. કોણ ધ્યાન કરવા તૈયાર? કોણ એકાંતમાં રહેવા તૈયાર? પણ શાસ્ત્રમાં તપશ્ચર્યાની વાત આવે, 1000 વર્ષ, 100 વર્ષ, વર્ષની 1 વર્ષ એ કહીએ ને એકાંતમાં રહેવાનું, ભારે પડી જાય. શું કહેવાય? શ્રી મોટાજી થઈ ગયા. શ્રી મોટાએ મૌન મંદિર બનાવ્યું. રાંદેરમાં એમનો આશ્રમ છે. ક્યાંથી લોકો આવે મૌન મંદિરમાં બેસવા? અઠવાડિયા માટે, 10 દિવસ માટે. અને તમને શું કરી દે? એ રૂમમાં પૂરી દે. બહારથી શું કરી દે એ લોકો? તાળું. પછી દિવાલમાં પેલી બારી રાખે, બંને બાજુ ખુલે. અંદરની દિવાલની એક બારી, બહારની દિવાલ બીજી બાર. અરે કઈ પણ જો બોલવાનું નહીં, લખીને શું કરવાનું? પેલું બારી મૂકી દે. પેલો માણસ જયારે એના સમયે બારી ખોલે ને જુએ કાગળ, તમને સમય પર પાણી મળી જાય, એ બારીમાં મૂકી દીધું હોય. હરિઓમ એમ કરી મૂકી જતો, આપણે ખોલી લઈ લેવો. ભોજનની પણ એ થાળી મૂકી જાય, હરિઓમ કઈ જતો, આપણે બસ થાળી લઈને ખાઈ લેવું. પછી કારેલું છે ને, તેલ છે, મરચું છે, નથી મરચું, જે હોય આ શું કરવાનું? સ્વાહા. એ બાજુ ચા નો સમય થાય તો ચા મૂકીને જતો રહે. આપણે રૂમમાં એકલા શું છે? રહેવો. 10 દિવસ સુધી સૂર્યનો તડકો નહીં જોવાનો. આપણે સમજો, આપણે તો જ્યાં બંધ રૂમ એમ જોઈએ એટલે પેલું શું લાગે? એસી હોય જ નહીં. માતાજી ધોવાનું, કપડા જાતે ધોવાય તો ધોવાના, નહીં ધોવાય તો બારી મૂકી દેવાનું. પેલો ધોઈ પાસે બપોર મૂકી દે. 10 દિવસ મૌન મંદિર. 10 દિવસ. કેટલા એવા લોકો છે અત્યારે 2009 ચાલે, તમને એમ થાય ચાલો આપણે મૌન મંદિરમાં જઈ આવીએ. ત્યાં નોંધાવા જાવ તો ફોન કરો તો 2011 સુધીનું બુક હોય. કઈક કારણસર બીમારી આવી ગઈ, પ્રસંગ આવી ગયો, એટલે ઘણા અમારા જે હોય તે શું કરે? લખાવ્યા. કોઈ કેન્સલ થાય તો કહી દેજો. કેન્સલ થાય ને જે બધા લખાવ્યું ને બધાને ફોન કરીને એ લોકો કહે ભાઈ જો 15 દિવસ છે, ફાવે તમને પેલો કે નથી ફાવતું તો બીજાને ફાવે. સાથે રહી જગત થી તમે બિલકુલ શું થઈ જાવ? કપાઈ જાવ. અંતમાં રહેતા શીખીએ. આટલો હોય જો આ સમજ. બીજું કરશું ને, પુસ્તકો તમારે જે વાંચો એ તમારે લઈ જવા.
તમે મોટે મોટેથી ભજન ગાઓ, કોઈ તમને સાંભળવા વાળું મળે નહીં. તમે તમારો ભગવાન આમાં રહીએ. નારદજી શું કહે છે? યોગ માર્ગ લુપ્ત, આવી સાધના કરનારા, તપશ્ચર્યા કરનાર પણ રહ્યા નથી. અઘાસુરાયંતે, આ બહુ સરસ બન્યા. ધન લોકોનું કેવું થઈ ગયું, વર્તન લોકોના કેવા થઈ ગયા. જો વિશેષ પ્રકારનું ક્રિયાપદ છે. શબ્દ હોય ને, શબ્દમાંથી ક્રિયાપદ છે. અઘાસુર, બધાને ખબર કોણ અઘાસુર? પેલો અજગર હતો. અજગર નું નામ શું હતું? અઘાસુર. અઘા એટલે પાપ, અઘા એટલે પાપ. એ અઘાસુર શબ્દ પરથી પેલો ક્રિયાપદ બનાવી દીધો, અઘાસુરાયંતે. આ બધાના વર્તન કેવા છે? અઘાસુર જેવા વર્તન કરનારા. જના અઘાસુરાયંતે શાક્ય દુષ્કર્મ કારિણઃ, છઠ કરનારા, કપટ કરનારા, દુષ્કર્મ કરનારા લોકો છે. ઇહ સંતઃ વિષીદંતિ પ્રહૃષ્યંતિ અસાધવઃ. વર્તન લોકો સંત, આ સંત પુરુષ છે, બિચારા ચિંતા કરી રહ્યા છે, દુઃખી થઈ રહ્યા છે. એ લોકોને ચિંતા છે, આ કળિયુગ છે, લોકો ભોગ કરી રહ્યા છે, આ લોકો ક્યાં જશે, આ જીવની ગતિ શું થશે, એવી ચિંતા સાધુઓ કરી રહ્યા. આ દેશની શું દશા થશે, હિન્દુ ધર્મનું શું થશે. અસાધવ, જે લોકો સાધુ નથી એ બધા શું છે? પ્રહૃષ્યંતિ, એટલે બધા આનંદમાં છે, નિરાંતે ઊંઘી ગયા. કેમ? આપણને જલેબી ચોળાફળી ખાવા મળી જ નહીં, બસ આટલું જોર. આપણા દેશનું ઉપરની પાઘડી ગઈ, નીચેનો પગે ગયો, ને આ બાજુ ડાબી બાજુ ગયો, જમણી બાજુ જવાની તૈયારી છે. આપણને શું ચિંતા? ચિંતા ભૂતાન લઈ ગયો, તિબેટ લઈ ગયો, ને નેપાળમાં આવીને ઉભો રહી ગયો. આપણને ચિંતા કોઈ ચિંતા. કૈલાસ માનસરોવરના દર્શન કરવા માટે ચીનના વિઝા લેવા પડે. સમાજનો ચિંતા કરતા વિચાર કરે, આ ધર્મની રક્ષા કરીએ, સદાચાર કરીએ, લોકોને સન્માર્ગ પર કેમ વાળવા, લોકોને ભક્તિના માર્ગ પર કેમ વાળવા. વિષિદંતિ, આ સંત મહાત્માઓ શોકગ્રસ્ત, ચિંતાતુર. અસાધવ પ્રહૃષ્યંતિ, અસાધવ જે સાધુ પુરુષો નથી એ બધા શું છે? આનંદ મારે. રાઈટ? ક્યારેક ક્યારેક આવી જાય, સત્સંગમાં બહુ રૂચું નહીં, પણ ક્યારેક મળવા આમ બહુ સીધા માણસ, એને માથાકૂટમાં પડે ને કોઈ સાથે માથાકૂટ કરે. કે આજે સીધા માર્ગ પર ચાલે ને કે એને જ માર પડે. આજનો નિયમ જો વિચારી, કળિયુગમાં છે એમ નહીં. જ્યારે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનનો અવતાર થયો હતો, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણારવિંદ આ પૃથ્વી પર હતા. કૌરવો કેટલા હતા? 100 કૌરવો હતા. પાંડવો કેટલા હતા? કેટલા ટકા થયા? 5%. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હતા ત્યારે ધર્મ કેટલા ટકા હતો? 5%. જે ભગવાન જ અહીંયા નથી તો તમે એવું ઈચ્છો 10% હોય ધર્મ? પણ શું દેખાય? જે અધર્મ કરનારા છે, કપટ કરનારા છે, એ લોકોની પાસે ગાડી ને બંગલા ને એસી ને ભોગ કરી રહ્યા છે, સુખી દેખાય છે. એટલે આપણા મનમાં પ્રશ્ન થાય, આવું કે જે ધર્મના માર્ગ પર ચાલે એને જ માર ખાવાનો, ધર્મની રક્ષા કરવાનો પ્રયત્ન કરે, એને જેલમાં પૂરવામાં આવે, એના પર કેસ ચાલતા હોય. આ દશા આવી છે. ઈહા એટલે આ લોકમાં અત્યારે પરિસ્થિતિ જ એવી છે. એવું નહીં માનવાનું કે ખાલી કપડા પહેરે. ધર્મના માર્ગ પર ચાલે એટલે સાધુ કહેવાય. આમાં જયારે ભગવાને કીધું કે આ જ્ઞાની
કે સાધુષ્વપી ચ પાપેષુ સર્વત્ર સમદર્શન. એ દ્રષ્ટિ કેવી છે? સાધુઓમાં અને પાપીઓમાં પણ એ સમબ્રહ્મના દર્શન કરે છે. સાધુની વ્યાખ્યા શંકરાચાર્ય બહુ સુંદર કરે. શાસ્ત્ર અનુકારી છે. તો કોને કહેવાય? શાસ્ત્ર અનુકારી. શાસ્ત્રને અનુરૂપ જે જીવન જીવે એને સાધુ કહેવાય. પાપી કોને કહેવાય? તદ વિપરીત. શંકરાચાર્ય કે મારે કહેવાની જરૂર નથી, એનાથી જે વિપરીત છે બધા કોણ છે? પાપીઓ. શાસ્ત્ર અનુસાર જીવન જીવે અને સાધુ જીવન કહેવાય. આ હિન્દુ ધર્મની એક વિશેષતા છે. સમજો, આ કપડા પહેરે એટલે માણસ સાધુ મહાત્મા નહીં કહેવાય. આ કપડા પહેરે તો જ એને બ્રહ્મ જ્ઞાન થાય એવું નથી. આ કપડા પહેરે તો જ એને પરમાત્માની પ્રાપ્તિ થાય એવું નથી. આપણો એક હિન્દુ ધર્મ છે જેમાં ગ્રહસ્થને પણ પરમાત્માની પ્રાપ્તિ થાય, ગ્રહસ્થને પણ બ્રહ્મ જ્ઞાન થાય. અર્જુન કોણ હતો? ગ્રહસ્થ ને મહાગ્રહસ્થ. શું કહેવાય? કેમ? એ જ્યાં ધન ત્યાંથી એક લઈને આવે. એક વર્ષ માટે એને સજા થઈ સાધુ બનીને રહેવાનું. પછી વિચાર્યું કે હસ્તિનાપુરની આસપાસ રહે તો બધા ઓળખે. દ્વારકા પહોંચી ગયો. દ્વારકાની બહાર જંગલમાં એક મંદિર હતું માતાજીનું, એટલે ત્યાં રહેતો હતો વૃક્ષ નીચે. ત્યાંય હરખો રહ્યો. લગ્ન થતા નથી. એટલે રૂકમિણીએ કીધું આપણા કુળદેવી આ માતાજી છે ને, તો રોજ સવારે માતાજી શું છે પૂજા કરવા. આ રોજ પૂજા કરવા જો અર્જુનને ખબર કે આ સુભદ્રા, એટલે રોજ સુભદ્રાને જુએ. આ સાધુ બનેલું કેવાય. સુભદ્રા જુએ કે આજકાલ આ એક યુવાન સાધુ અહીંયા ઝાડ નીચે બેઠા. એ ગમી ગયા. રૂકમિણી ખબર પડી ગઈ કે આ નણંદનું કઈક મન આજકાલ ઠેકાણે લાગતું નથી. સુધી ચાલ્યું. જ્યાં એક વર્ષ પૂરું થયું, સીધો ઉઠી દ્વારકા પહોંચી ગયો. અને શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનને જઈને શું કે, ભગવાન તમારી દેહ બહુ સુંદર છે. ભગવાન કે સમજી ગયો. અર્જુન કોણ છે? મહાગ્રહસ્થ. પણ એક વાર મનમાં જિજ્ઞાસા થઈ, યચ્છ્રેષાં નિશ્ચિતં બ્રૂહિતં મે શિષ્યસ્તેહં સાધુ સાધિમાં ત્વં પ્રપન્ન. એક વાર મનમાં ઈચ્છા થઈ ગઈ તો સમજો, તમે કોણ છો ને ક્યાં છો ને એ કોઈ મહત્વ નથી. તમારા મનમાં એ જિજ્ઞાસા છે કે નહીં, એ તત્પરતા છે કે નહીં, એ ત્યાગની વૈરાગ્યની ભાવના છે કે નહીં, એ તમને સાધુ બનાવે. કપડાથી કોઈ સાધુ નથી, મનથી સાધુ. અરે એટલા માટે ગીતામાં પણ ભગવાન સંન્યાસીની વ્યાખ્યા શું કરે? યો ન દ્વેષ્ટિ ન કારુષ્ય. પોતાના રાગ દ્વેષ પર નિયંત્રણ છે એ સાધુ છે. તમે ક્યાં રહો છો ને કેટલો ભોગ કરવાનો નહીં, તમારા મન પર તમારું નિયંત્રણ છે. શાસ્ત્ર અનુસાર જીવન જીવી રહ્યા છીએ તો એ સાધુ કહેવાય. નારદજી શું કે છે? આવું શાસ્ત્ર અનુસાર જે જીવન જીવવાનો પ્રયત્ન કરે, આવા સાધુ પુરુષો જે છે વિશીદનથી બધેથી જે ફટકા પડે. દૃશ્યંતી અસાધવ, જે અસાધુ છે, શાસ્ત્ર અનુસાર જીવન જીવતા નથી, એને આપણને શું લાગે? એને લહેર છે. આપણી પાસે શું કહેવાય? એ લહેર પડી ગઈ. એ કેટલાય કૌભાંડો થતા હોય પણ કશું નહીં. એમાં બેઠો બેઠો ઇલેક્શન લડી શકે. અને એટલે ભક્તિને સમજાવે છે. ધૈર્યં તુ યહ ધીમા સહ ધીરઃ પંડિતઃ અથવા સત્ય ધૈર્ય. ખરેખર પંડિત કોણ છે? નારદજી કહે છે કોઈ પણ પ્રતિકૂળતા આવે સત્ય ધૈર્ય, જે ધૈર્ય ધારણ કરે છે એ બુદ્ધિમાન છે, એ
એ જ પંડિત છે, એ જ ધીર છે. કોઈ પણ પ્રતિકૂળતા આવે આપણી ધીરજને, આપણી સહન શક્તિ શું છે ગુમાવવાની જરૂર નથી. બ્રહ્મીના વ્યથયંતે તે, આ છે શીત ઉષ્ણ સુખ દુઃખ આ પરિસ્થિતિ છે જેની બુદ્ધિ આ બધાથી શું છે વ્યથિત થતી નથી. સો અમૃતત્વાય કલ્પતે, એને આ અમૃતત્વની આ પરમાત્માની પ્રાપ્તિ થઈ શકે એ પરમાત્માની પ્રાપ્તિ માટે સમર્થ બને. અને એટલે નારદજી કહે છે કે પંડિત તો એ છે કે પ્રતિકૂળતામાં પણ એ ધીરજ ગુમાવતો નથી, ઈશ્વર પરનો ભરોસો એ ગુમાવતો. એટલે કે છે હે ભક્તિ તું પણ ધીરજ રાખ, ધૈર્ય ધારણ કર, અવશ્ય કલ્યાણ કરશે ભગવાન. અસ્પૃશ્ય અનવલોક્ય યમ શેષ ભાર કરી ધરા. અસ્પૃશ્ય અનવલોક્ય યમ યમ ધરા, આ પૃથ્વી કેવી થઈ ગઈ છે? અસ્પૃશ્ય, સ્પર્શ કરવા યોગ્ય રહી નથી. અનવલોક્ય, દર્શન કરવા યોગ્ય આ પૃથ્વી રહી નથી. વર્ષે વર્ષે ક્રમાત જાતા મંગલમ નાપી દૃશ્યતે. જેમ જેમ દિવસો પસાર થતા જાય છે એમ શું થઈ રહ્યું છે? મંગળ પણ કઈ દેખાતું નથી. કોઈ પ્રકારનું મંગળ દેખાતું નથી, કોઈ પ્રકારની શાંતિનો અનુભવ થતો નથી. શેષ ભાર કરી, શેષ એટલે શેષ ભગવાન, શેષ નાગ જે છે, શેષ નાગને માથા પર આ પૃથ્વી છે, એ પૃથ્વી હવે શેષ નાગને પણ ભારરૂપ લાગવા શેષ ભાર કરી. શેષ નાગને પણ આ પૃથ્વીનો ભાર લાગી રહ્યો છે. હવે તો આવી આ પૃથ્વીની દશા થઈ ગઈ. નત્વામપી સૂતૈ સાકં કોપી પશ્યતિ સાંપ્રતમ, કે તને પણ ક્યાંય પણ કોઈ પ્રકારે આ દેખાતો નથી, કોઈ માર્ગ દેખાતો જ નથી. આ પ્રકારથી તારા પુત્રો સાથે તું અહીંયા છે, પણ આ જો વિચાર બહુ સુંદર કે તું અહીંયા વૃંદાવનમાં છે, તારા બે પુત્રો છે. ન ત્વામપી સુતૈ સાગમ કોપી પશ્યતિ સાંપ્રતમ, તું અહીંયા ભક્તિ અહીંયા બેઠી છે પણ કોઈ તને જોતું પણ નથી, તું કોઈને દેખાતી પણ નથી. ભક્તિના દર્શન ક્યારે થાય? તમારું ધર્મ અનુસાર હોય, ભક્તિ પૂર્ણ હોય તો પછી આ દેખાય. પણ લોકોના મન પણ એટલા બધા અધર્મ યુક્ત થઈ ગયા. ઉપેક્ષિતા અનુરાગ અંધૈહી જર્જરત્વેન સંસ્થિતા. આ લોકો પણ શું છે અનુરાગથી, વિષયાસક્તિથી અંધ થઈ ગયા છે. અને વિષયાસક્તિથી અંધ થયેલા લોકોને તું દેખાતી પણ નથી, તું એ બેઠી છે પણ કોઈ તને જોતું નથી. આ તારા પુત્રો વૃદ્ધ થઈ ગયા, કોઈને કઈ પડી નથી. જો વિચાર, જ્ઞાન અને વૈરાગ્યની કિંમત કેટલી નથી, એટલે કે એની કોઈ કિંમત નથી લોકોને. જો આ વિચારો, ભાઈ શાસ્ત્ર અધ્યયન કરે છે, પડી નોકરી કરવી પડે. એટલે નોકરી કરવા માટે એને શું કર્યું? એપ્લિકેશનમાં શું લખ્યું? મેં વેદનું અધ્યયન કર્યું છે, સંસ્કૃતનું અધ્યયન કર્યું છે, ફોર્મ વાંચે. શું કરવાનું? ધારો કે બોલાવે કેમ કે બી થયેલો છે, આ શાસ્ત્ર અને સંસ્કૃત સિવાય બીજું કઈક આવડે છે ખરું? એ શું પૂછવાનું? કેટલું શાસ્ત્ર અધ્યયન કર્યું, તમારો વૈરાગ્ય કેટલો? કોઈ જોતું નથી. ઉપેક્ષિતા, આ બધી વસ્તુની શું છે? ઉપેક્ષા રહે. આ કળિયુગ છે, એમાં ભક્તિની ઉપેક્ષા છે, જ્ઞાનની ઉપેક્ષા છે, વૈરાગ્યની ઉપેક્ષા. જો વિચાર, વૈરાગ્ય કેટલું આપણું, જ્ઞાન આપણું કેટલું, એમાં આપણે ઉપેક્ષા કરી. વૃંદાવનસ્ય સંયોગ પુનઃ ત્વમ તરુણી નવા. આ વૃંદાવનના સંયોગથી તું તો તરુણી બની ગઈ. ધન્યમ વૃંદાવનમ તેના ભક્તિ નૃત્યતિ યત્ર છે. આ વૃંદાવન ધામ ધન્ય છે જ્યાં ભક્તિ પણ નૃત્ય કરે.
ગ્રાહક અભાવાત, ત્યાં શબ્દ બહુ મજા. અહીંયા નૃત્ય કરે છે, અહીંયા ભક્તિનો મહિમા છે. ભક્તિ તરુણી એટલે કે આ વૃંદાવન ધામમાં ભક્તિનો મહિમા છે ખરો, પણ આ જ વૃંદાવન ધામમાં તારા આ બે પુત્રોની હાલત શું છે? એમાં ગ્રાહક અભાવાત, એનો કોઈ ગ્રાહક જ નથી. જો આ શબ્દ લખેલો નામનો કોણ ગ્રાહક? ચાલો ભાગવત કથા ચાલે છે, ના દિવાળી કામ કોણ કરે? ચાલો લોક વગર લોટ. જો વૃંદાવનમાં જો આ હાલત હોય તો પછી બીજા કોઈ સ્થાન પર તો વિચારવાનું નથી. ગ્રાહક અભાવત ન જરામપી મુંચત. આ બંને જણા ગ્રાહક એટલે કે એને ગ્રહણ કરનાર. ગ્રાહક એટલે ગ્રાહક નહીં, સમજો. ગ્રાહક એટલે શું છે? ગ્રહણ કરનાર. આ જ્ઞાન અને વૈરાગ્યને ગ્રહણ કરનારના અભાવ હોવાને કારણે બંને જણાનું વૃદ્ધત્વ છૂટતું જ નથી. બંને વૃદ્ધ થઈ બેઠા. આત્મસુખે નહીં પ્રસુપ્તિ મન્યતે અનયો. બંને જણા કેવા છે? પ્રસુપ્તિ, બંને સૂઈ જ રહ્યા છે. બંને દુઃખી છે. જો સમજો, આ બહુ સુંદર લખે કે એ બંને દુઃખી છે, વૃદ્ધ થઈ ગયા. તો જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય દુઃખી થઈ ગયા. એટલે શું કે છે? આત્મસુખે નહીં પ્રસુપ્તિ માન્યતે. હું તો એવું માનું છું કે બંને તો આત્મ સુખમાં સુતા છે. એમને કશું નથી કે હવે વૃદ્ધ થઈ, જ્ઞાન નથી રડું રહ્યું, કોઈ મને પૂછતું નથી, હું તો ગરડો થઈ, જ્ઞાન કહેતું નથી. એ બંને તો માન્ય છે. નારદજી કે છે હું એવું માનું છું, આ સમજુ છું હું કે જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય તો આત્મ સુખમાં જ સુતા છે. લોકોને એવું લાગે છે કે આ વૃદ્ધ થઈ ગયા, લોકોને એવું લાગે છે કે બેહોશ થઈ ગયા. ખરેખર તો શું છે? આત્મ સુખે એ મસ્તીમાં જ છે. આત્મ સુખ સમજવું. આ કહે ને બાગમાં પેલું ગુલાબનું ફૂલ ખીલે, જુઓ કે નહીં જુઓ, એ ગુલાબનું ફૂલ તો શું કરવાનું? એ ખીલવાનું છે. એનું સૌંદર્ય વેરી જ રહ્યું, એની સુગંધ ફેલાવી જ રહ્યું. તમે એને જોવા જાઓ કે ના જોવા જાઓ, એનું કામ કરી જ રહ્યું. સરસ મજાનો સૂર્યોદય થઈ રહ્યો છે. વિચારી 6 વાગે 5:30 વાગે ઉઠતું હોય. એવું નથી કે તમારી બુદ્ધિને તેજસ્વી બનાવવી હોય, તમારા મનને પ્રસન્ન રાખવું હોય તો એક સીધો નિયમ બતાવે. જ્યાં હકીકત પ્રયોગ કરવો હોય તો કરી દો. 1 મહિનો પ્રયોગ કરી દો, પછી મને કહેજો. હકીકત સવારે સૂર્યોદય પહેલા ઉઠી જવાનું, ઉઠીને સ્નાન કરવાનું અને ઉગતા સૂર્યને પ્રણામ કરો ને અર્ઘ્ય કરો. 1 મહિનો પ્રેમથી કરો. નમસ્કાર પ્રિય ભાનુ. ઉગતા સૂર્યના દર્શન આપણે કરીએ. હોય એની બુદ્ધિ પણ કેવી બની જાય? તેજસ્વી. પણ કોણ બધા સૂર્યોદય પહેલા ઉઠે? પછી બધા ઉઠે. એટલે આજકાલના લોકો સૂર્યવંશી કહેવાય. કોણ કહેવાય? સૂર્યવંશી. પછી બધા ઉઠે. હવે વિચાર, ધારો કે સૂર્યોદય પહેલા કોઈ ઉઠતું જ નથી, તો સૂર્ય એવું વિચારે આ કોઈ વહેલું ઉઠતું જ નથી, મારે વહેલા ઉઠી શું કરું? એવું વિચાર. સૂર્યના સમયે શું કરે? એ સૂર્યોદય થાય જ છે, એનો ઉદય સમય થાય જ છે, એનો અસ્ત પણ શું છે? સમય થાય જ છે. એની રીતે કામ કરી જ. તમે એના દર્શન કરો કે નહીં કરો, તમે એના સૌંદર્યને માણો કે નહીં માણો, તમે એને નમસ્કાર કરો કે નહીં કરો, સૂર્ય એનું કામ કરી જ. વસંત ઋતુ આવે, એટલે બધા પુષ્પો પર શું થવાના? ફૂલ ઉઠવાના છે. આપણે એને જોઈએ કે ન જોઈએ એને કોઈ ફરક નહીં. એની મસ્તીથી લહેરાતું હોય. આને આત્મસુખ કહેવાય. જો આ સમજ, કોઈ તમને જુએ કે નહીં જુએ, કોઈ તમને સાંભળે કે નહીં સાંભળે, મસ્તીમાં આત્મસુખે નહીં
પ્રસુપ્તિ મન્યતે અનયોહો, આ બંનેની જે પ્રસુપ્તિ જે છે એ ખરેખર તો શું છે? આત્મ સુખને કારણે છે. આત્મનિએવ આત્મના તુષ્ટ, પોતે જ પોતાનાથી સંતુષ્ટ છે, અન્ય પર દ્રષ્ટિ કરવાની જરૂર પડતી જ નથી. આઈન્સ્ટાઈન મહાન વૈજ્ઞાનિક હતા. એ પોતાને જ ખબર હતી એ કેટલા મહાન છે, તો બીજા પાસે અપેક્ષા રાખવાની છે? તો એ ભૌતિક શાસ્ત્રના સામાન્ય જ્ઞાનમાં જો આટલો સંતોષ હોય તો જ્ઞાન અને વૈરાગ્યમાં તો પૂછવું જ છે. આઈન્સ્ટાઈનને પોતાના જ્ઞાનનું ખબર હતી, બીજો એને સમજશે કે નહીં એને શંકા હતી, કારણ કે એનું જ્ઞાન જ એવું હતું. બીજો નથી સમજતો એટલે આઈન્સ્ટાઈન દુઃખી થવાનો, બીજો એ જાણવાનો પ્રયત્ન નહીં કરે તો આઈન્સ્ટાઈન દુઃખી થવાનો. જો આપણું મોટા ભાગનું દુઃખનું કારણ આ જ છે, આ સમજ તો મને પૂછતું જ નથી. સારા સારું શાંતિથી ભગવાન નામ લેવાનું. અને વૈરાગ્યને ગ્રહણ કરનારા કોઈ નથી, પણ એને કારણે જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય દુઃખી નથી છે, ભક્તિ દુઃખી છે. અને વૈરાગ્ય તો શું છે? આત્મ સુખે નહીં પ્રસુપ્તિ અનયોહો, એ બંને એને પોતાની મસ્તીમાં જ છે. વૈરાગ્યને કોઈ પૂછવું નહીં. આપણી મસ્તીમાં રહેતા શીખવું પડે. મસ્તીમાં જ રહો, પણ એને સમજ પડતી. મારી મસ્તી એને સમજ પાડવા માટે છે જ નહીં, તારા માટે. દ્રષ્ટિ અન્ય પર છે, અને એટલા માટે આત્મ સુખનો અનુભવ થાય ને કે દ્રષ્ટિ આપણી ક્યાં છે? આત્મા પર દ્રષ્ટિ જ નથી. આત્મ સુખે નહીં, આત્મ સુખની જરૂર છે આપણે. બહાર ગમે તે થઈ જાય, હું મારી અંદર આત્મની એવ આત્મના તુષ્ટ સુખમ આત્યંતિકમ વ્યર્થત, એ સુખ આત્મા જ. હમેવ સુખમ, હું સુખ સ્વરૂપ આત્મા છું. કોઈ અપેક્ષા નથી, કોઈ આગ્રહ નથી. જ્યાં સુધી બહાર આપણે અપેક્ષા અને આગ્રહ રાખીશું ને ત્યાં સુધી આપણે સુખી થવાની કોઈ શક્યતા. એટલે નારદજી બહુ સુંદર કે છે ભક્તિ કે હું તો એવું માનું છું કે બંને જણા આત્મ સુખમાં સૂતા છે, બેવશ થઈ સૂતા નથી. જ્ઞાનને બેવશ થવાનું હોય જ નહીં. જો આ સમજ, જ્ઞાન એટલે સ્વપ્રકાશ ચૈતન્ય છે, અહમ ન પ્રકાશ છે. આવું શક્ય છે ને? આ માટે સુષુપ્તિ જેવી વસ્તુ જ નથી. નમે સુક્તિ. આ જ્ઞાન અને વૈરાગ્યને સમજવાનું. આપણી દ્રષ્ટિએ વૃદ્ધ દેખાય છે, પણ એમની પોતાની દ્રષ્ટિએ તો શું છે? એ વૃદ્ધ છે નહીં. દ્રષ્ટિએ વૃદ્ધ નથી. એની પ્રસુપ્તિ આપણને દેખાય છે, પણ ખરેખર એ પ્રસુપ્તિ નથી. એ આત્મ સુખમાં લીન થઈને રહે. પરીક્ષિતા રાજના સ્થાપિત અસુતિ કલી પ્રવૃત્તે કલો સર્વસાર પુત્ર ગત મહાન. એ નથી સમજાતું કે પરીક્ષિત રાજા તો કેવા હતા? ધર્મનિષ્ઠ હતા, બળવાન હતા, કાળને પણ અટકાવી શકે એવી એમની તાકાત હતી. તો પછી આ કળિયુગને સ્થાપિત થવા જ કેમ દીધો? રાજા પરીક્ષિતે આ કળિયુગને સ્થાપિત જ કેમ થવા દીધો? અશુચિ, આ કળિયુગ અપવિત્ર છે. અધર્મેણ મિત્રેણ સહ. આ કળિયુગનો મિત્ર કોણ છે? અધર્મ. તો કે અધર્મ જેનો મિત્ર છે એવા કળિયુગની સ્થાપના થવા ચૂકાવી દીધી પરીક્ષિતે. અને એટલું જ નહીં, પ્રવૃત્તે કલો સર્વસાર પુત્રગત. અને જ્યાં કળિયુગની સ્થાપના થઈ, કળિયુગ પ્રવૃત્ત થઈ ગયો, દરેક વસ્તુનો સાર પણ શું છે? ગુમાવી દીધો. કોઈ સાર નથી રહ્યો. આ જગતમાં સાર નામની વસ્તુ છે જ નહીં. કરુણા પરેણ હરિ અપિ અધર્મ કથમ ઈક્ષ્યતે. જો આપણે જે પ્રશ્ન પૂછે ને એવો જ ભક્તિ પ્રશ્ન પૂછે.
પહેલું તો કે રાજાએ આ કળિયુગને સ્થાપના કેમ કરવા. બીજું કે છે આ હરિ પરમાનંદ સ્વરૂપ પરમાત્મા છે, કરુણા પર છે. આવા કરુણા પરાયણ, દયાળુ, દીન બંધુ એવા પરમાત્મા પણ અધર્મ તથા વીક્ષતે. આ ભગવાન પણ અધર્મ કેમ જોઈ રહ્યા છે? આ કળિયુગને ભગવાનને ખબર નથી પડતી કે આ કળિયુગ આવી ગયો, આ કળિયુગનો નાશ કરવો જોઈએ. કે ભગવાને આ બધું જોઈ રહ્યું છે. ભગવાનને એમ નથી થતું કે ભગવાન પણ શું કામ આ બધું જોઈ રહ્યું છે? ઇમામ મેં સંશય ચિંધી તદ્વાચા સુખીતા અસ્મિ અહમ. અમારા બે સંશય છે. પહેલો સંશય એ છે કે પરીક્ષિત રાજાએ કળિયુગની સ્થાપના કેમ થવા દીધી, અને બીજો પ્રશ્ન એ છે ભગવાન આ બધું કેમ જોઈ રહ્યો છે, એ કઈ કરતો કેમ નથી? તે દયાળુ છે, માયાળુ છે, કરુણા સાગર છે, તો એને કંઈક તો કરવું જોઈએ. કેમ એ કઈ કરતો નથી? આમ મને તો એવું લાગે છે ભગવાને કઈ કરતો નથી. આપણને એવું લાગતું હોય આ ભક્તિ એટલે આપણી મનની વાત છે, આ સમજજો. આપણને પણ શું થાય, આટલી માળા કરી, આટલું અનુષ્ઠાન કર્યું, આટલા જપ તપ કર્યા, અને તો એવું લાગે આ ભગવાન સાંભળતો જ નથી. એટલે એક ભાઈ બહુ મજા બન કે મને એવું લાગે છે કે આ ભગવાને ગરડા થઈ ગયા તો સાંભળવાનું બંધ કરી દીધું. ભગવાનને પેલું હિયરિંગ એડ આપી આવો. સંશય થઈ પક્ષીને પણ શું છે, ભગવાન પર સંશય થઈ કે ભગવાન આ જોતો નથી, આટલો બધો અધર્મ છે. આપણે આખું કળિયુગનું વર્ણન જોઈ ગયા, સંશય થાય છે કે ભગવાન આ જોતો જ નથી, ભગવાન કઈ કરવા માંગતો જ નથી. નારદજી કહે છે યદિ પૃષ્ઠ ત્વયા બાલે પ્રેમતઃ શ્રવણમ કુરુ. હે બાળા, તું પૂછી જ રહી છે તો હવે હું જે કહું છું એ તું પ્રેમથી સાંભળ. સ્વર્ગમ વક્ષ્યામિ તે ભદ્રે કસ્મલમ તે ગમિષ્યતિ. હે બાળા, હું તને બધું જ કહીશ. કેવી દુઃખની નિવૃત્તિ થશે એ પણ હું તને જણાવીશ.